कारणों के नाल तकरीबन 2-4 मिनट दे विच महकमा दे जांच हो जाना है। 2 कारण, एक है सच ते दूसरी है एकता। इन्हां दोनों कारणों के नाल इस मोर्चे नूं फतह कीता जा सकदा है ते फतेह होवेगा। सबनों पहला आप जी नूं जानकारी होवे, अज असी एक वधाई दे पात्र हां। अज दे दिन भी एक मोर्चा फतेह होया सी। हो सकता है मेरे ख्याल कईयां नूं इस मोर्चे बारे पता होवे। 1922 ईस्वी दे विच ब्रिटिश सरकार जो अज दे दिन दरबार साहिब दीयां चाबियां अकाल तख्त साहिब सज्जे दीवान दे अंदर बाबा खड़क सिंह दे हत्थां दे विच दित्तियां गईयां सी। ये मोर्चा उदों भी लग्या सी। ये मोर्चा 20 अप्रैल 1921 तो शुरू हो गए ते 19 जनवरी 1922 नूं ये मोर्चा फतेह होया सी। अज दा दिन है मोर्चा फतेह दा। चाबियां अज दे दिन दरबार साहिब दियां बाबा खड़क सिंह जी दे हवाले कीतियां गईयां सी। अज दे दिन भी ये मोर्चा फतेह होया सी ते बड़ी ही कौम नूं बेनती है, जिस तरह वो मोर्चा फतेह होया सी ये भी मोर्चा फतेह होएगा। बस कारण 2 ही ने जो मैं आरंभ दे विच बेनती कीती, एक सच ते दूसरी एकता। एकता होनी बहुत जरूरी है। मैं छोटी जी एक कहानी आप जी नूं सरवण करावांगे, जिस तो कौम नूं बड़ी ही सिक्ख्या सानू हासिल होवेगी, प्राप्त होवेगी। कहंदे एक किसे कॉलेज दे अंदर ना विद्यार्थी पढ़दे ने ते ओ विद्यार्थी कॉलेज दे विचों जदों पढ़दे ने ते उन्हां दे विचों कई विद्यार्थियों ने मांग कीती है कि सवेरे जो सानू नाश्ते दे विच ब्रेकफास्ट दे विच जो ब्रेकफास्ट दिता जाता है, नाश्ता दिता जाता है, ओहदे विच सानू जिहड़ा है मीट मच्छी दिती जाती है ते असीं चाहुंदे हां सानू जिहड़ा साधारण भोजन मिले। लेकिन उत्थे उन्हां नूं जवाब मिलिया कि तुहाडे ही स्टूडेंट दे विचों विद्यार्थियों दे विचों कुछ बच्चों की मांग ये है कि सानू मांसाहारी भोजन दिता जावे। जो गल आई ते पता लगा 20% वो बच्चे निकले, 20% वो बच्चे सन जिन्हां ने कहा सानू रोज नाश्ते दे विच मांसाहारी भोजन चाहिदा है ते 80% वो बच्चे सन जेड़े कहंदे सानू साधारण भोजन चाहिदा है। ते की होया जी, कॉलेज वाले ने कह दिता कि इस तरह से इंसाफ नहीं होवेगा, पता नहीं लगेगा, क्यों ना एक इलेक्शन या वोटां पा लिया जान, एक पर्चियां पाइया जान, पर्चियां दे विच पता लगेगा जिस चीज की वोट ज्यादा होवेगी, जिहदी मांग ज्यादा होवेगी, ओही लागू कर दिता जावेगा। हुण पर्चियां पाइया गईयां ते पर्चियां दे विच जो वखरे वखरे विचार रखे ने, 80 वो बच्चे सन जेड़े कहंदे सन सानू साधारण भोजन चाहिदा है, 20 बच्चे वो सन जेड़े कहंदे सानू जिहड़ा है मांस वाला भोजन चाहिदा है। ते जिदों भोजन जिदों पर्चियां पाइयां गईयां, पर्चियां पाइयां गईयां, हर बच्चे ने अपना अपना ख्याल रखिया, अपनी अपनी मांग लिखी। होया कि ओ जेड़े 80 सन ओ 80 ने अपनी अपनी पर्ची उत्ते अपने अपने ख्याल लिखे
ने किसे चीज की मंग करती, किसी ने किसी चीज की मंग करती, आ बनना चाहिए है, आ बनना चाहिए है, लेकिन वो ਜਿਹੜੇ 20 ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ 80 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਤੇ 20 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ 20 ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। मेरा कहन तो भाव ਉਹ 20 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਉਹ 80 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? सच सबना का खसम है। सच जेड़ा साडे सारियां दा खसम है ते अज असीं अपने खसम नूं भुला बैठेंगा। सच नूं ते अज कूड़ दा बोल बाला हो गया। पातशाह जी दे पावन गुरबाणी दे बचन ने शर्म धर्म दोए छप ने। समय नाल जे समय दी सार समझे, समा समय दे विचों समा दिखा दिंदा, समा संबर सदोग दे नाल साझा, सारे सुपने सच दिखा दिंदा। सूरमा समय दा जेकर सरूर रखे, समा सीने च सनामियां पा दिंदा। समय नाल जे समा संभालिए ना, समा समय चों समा गवा दिंदा। अज लोड़ है समा संभालन दी। गुरु दे प्यारिओ, सतगुरां ने साडी बुद्धि इन्नी पाई, मत पाई जो इंसाफी कौमी मोर्चा लगा है। ये समा आया है सानू एक होण दा ते गुरु प्यार वालिओ सारियां संस्थावां एक होके गुरु दे चरनां च अरदास करिए। जो बंदी सिंधां दी रिहाई वास्ते मोर्चा लगा है, पावन स्वरूपां दे लापता दी जो पता नहीं चल रहा, पावन स्वरूपां दी बेअदबी वास्ते जो अपना सारे इथे इकट्ठे हुए हैं, गुरु करेक सानू समत बख्शे ते इस मोर्चे नू सतगुरु जी आप सरबत संगतां दे संजोग दे नाल फतेह बख्श देण। होइयां भुल्लां दी खिमा सारी संगत फतेह दी सांझ फतेह नाल पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी। सिंह जी सैफलाबाद वाले कपूरथले तो जो सिंह जी सैफलाबाद वाले कपूरथले तो जो आए ने, उन्हां दे नाल संत बाबा अमरीक सिंह जी खखरैन वाले, संत महात्मा मुनि जी खेड़ा बेट कपूरथले वाले, जगजीत सिंह जग्गा खालसा अते भाई गुरमुत विद्यालय कपूरथला। साही इन्हां दे बहुत 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 धन्नवादी हाँ जिन्हों ने अपने कीमती समय चों समा कढ़ के इत्थे संगतां दे दर्शन दीदारे कराए। साडे विच क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब दे सूबा प्रधान डॉक्टर दर्शनपाल जी दे दिशा निर्देशों ते एक बहुत वड्डा जथा ब्लाक सनौर तो इस मोर्चे की पूर्ण हमायत करन लई सुखविंदर सिंह जिला प्रधान पटियाला की अगवाई च इत्थे पहुंचा है। असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। मैं बेनती करांगा लुधियाने तो तरुण जैन बाबा जी, जे वो मेरी आवाज़ सुनते होण ते वो स्टेज ते आ जान। तरुण जैन बाबा जी अगर मेरी आवाज़ सुनते होण ते वो स्टेज ते आ जान। बेनती करांगा मैं उन्होंने हुण बाद चों टाइम दे सकांगा क्योंकि वो इस टाइम स्टेज ते नहीं आ सके। बेनती करांगा ढाडी जथे नूं 20 तो 25 मिनट का उन्हों का समा है
उन्ने समय अंदर ही वो अपनी गल कहन दी इत्थे किरपालता करन। इस तो इलावा पंडाल 'च बैठी मैं सारी जथेबंदियां भावें वो जथेबंदक तौर पर आए ने ते भावें वो इकल्ले तौर पर आए ने, किरपा करके वो अपनी जथेबंदी का नाम आगू का नाम वो मनु लिख के स्टेज से दे देन ते उन्हां चों किहड़ा बुलारा बोलना चाहता है वो जरूर दस्या जावे कि किस बुलारे ने इत्थे आके स्टेज से बोलना है, मैनूं जरूर दस दिता जावे ताकि असीं आए आगुआं दा महापुरुषां दा धन्नवाद कर सकीए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तीन हो गए, तीन ही है। लीड हैगी, लीड दे दो पीले वाली दो, एक हरी होगी, दो आ ला ले आ मैं कह यार जो तक तो बता ठीक है सारे पीढ़ियां दो। हाँ जी मैं कोई गल नहीं आही कट वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है जी संगत च कोई सिंह महाराज दी ताबियां सेवा कर सकता है तो थोड़ी देर वास्ते इत्थे जल पिया है चरण धो के सेवा कर सकता है जी। कोई भी सिंह अगर महाराज दी ताबियां सेवा कर सकता है तो जरूर आवे जी।
निधान गुरु गरीब निवाज आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जपना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। गिया गए मसरदारिया जोगो जोग रहन गिया गए मसरदारिया जदों जदों लोड़ पैंदी जदों जदों लोड़ पैंदी जदों जदों लोड़ पैंदी रही सी जुझारुआं दी तली उत्ते रख जाना हो तली उत्ते रख जाना हस हस वारियां तली उत्ते रख जाना हस हस वारियां चले फटे होए फट्टा विचों फटे होए फट्टा विचों लहू दे फुहारे चले हाँ अपने लहू दे विच हो अपने लहू दे विच
ਲਾਈਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਚ ਸਿੰਘਾ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਧਾਰੀਆਂ आशिकां तो जाइए बलहार चिम्मा जाइए बलहार चिम्मा जाइए बलहार चिम्मा और कौम आशिकां तो सीने विच खादियां ते हो सीने विच खादियां ते सीने विच मारियां सीने विच खादियां ते सीने विच मारियां मारियां वाहिगुरु वाहिगुरु जी। तो सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई जो तुदे सो कहा सुहावी मैं मूर्ख कहण ना जाई मैं मूर्ख की केत कवात है कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फरगरवास ना परिया रे जेता समुंद सागर नीर परिया तेते औगण हमारे दया करो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे आओ साहब दी हजूरी विच निगमान दी होई सिख संगत आओ कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा बख्शिश किया होया नारा करिए बुलंद कोई भी रसना वांझी ना रह जावे दोनों हाथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं सारिआं नूं पता ही आ असीं इस थां दे उत्ते किस मकसद दे वास्ते किस कारण दे वास्ते इस थां दे उत्ते जुड़े हां। किन्ने चीर हो गए साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जेलों दे विच डक्या होया नूं जिन्हां ने अपनी कौम दे वास्ते बड़ा कुछ किया है उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई दे वास्ते असीं इत्थे जिहड़ा ये धरना है ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे वास्ते असीं ला के बैठे हां। सरकारां दे कन्नां दे उत्ते फेर भी जू नहीं सरकदी क्योंकि जिन्हां ने कोई भी कसूर नहीं किया उन्हां नूं जेलों दे विच डक्या पिया है ते जिहड़े मैं कह तो गुरेज ना करांगा जिन्हां ने बड़े कारनामा किए ने साडियां धीआं साडियां भैणां नूं भी नहीं बख्शिया उन्हां नूं तीजे दिन परौल ते भेज दिंदे ने पर साडे ਸਿੰਘਾਂ ने अपने धर्म दे वास्ते बड़ा कुछ किया है। इन्हां बेईमानां सरकारां ने साडे जिहड़े ਸਿੰਘ सन उन्हां नूं बंदी किया होया है जेलां दे विच डक्या होया है। असीं सारे पंजाब की धरती दो तो इथों एकत्र होए अपनी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के वास्ते किन्ने दिन हो गए असी इस धरने के उत्ते बैठे आए ये भी पता नहीं किन्ना दिन लंबा धरना चलना है क्योंकि कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू सिख धर्म नूं इहो जी गुरती पिलाई है ਸਿੰਘਾਂ नूं अमृत दे के किशोर शाह ने बड़ी सोहनी गल लिखी है वो कहंदा कलगी वाले मैं सुनिया तेरे स्कूल अंदर लगती सिरां दी फीस कोई ना सभा सुन के आन मैं दाखिल होया देने पहन के 20 दे 30 कोई ना ऐसी जग ते कायम मिसाल की जिदी दुनिया ते करदा रीस कोई ना झाती मारी जद मैं तेरी क्लास अंदर पढ़ने वालियां दे तड़ां ते शीस कोई ना मार जीवड़ा पंथे कलगिया वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साजिया है यह सानू अमृत की दात देण तक 299 साल 39 साल का समा कलगिया वाले पातशाह तक सानू गुरु नानक गुरदेव पातशाह महाराज तो लग्या है। इस धरने दे विच संत महापुरुष आए ने जिन्हां ने अपनी हाजरी लवाई है मेरे बड़े वीर बजुर्गों की थां ने मेरे बापू की न्याई ने अवतार सिंह दुल्लोवाल साहब इंटरनेशनल कविश्री जथा वो भी धरने दे विच हाजरी लवाउण आए ने। सारी सिख संगतां दा यह साझा मोर्चा है यह पंथक मोर्चा है यह धर्म के वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए हां इन्हां सरकारां नूं जगाउण दे वास्ते इकट्ठे होए हां भी साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा किया जावे जिन्हां दा
कोई कसूर नहीं सी, सिर्फ उन्होंने अपने धर्म नूं बचाउण दे वास्ते ये जिहड़े कदम चुके ने। किशे शाह ने बड़ी सोहनी गल लिखी है, वो कहंदा चले दुख दशमेश ने देश बदले, ठोकर मार दित्ती सुखा सारियां ते, लोक राज दा बन्निया मुੱਢ पहला, सुड्डे फैसले पंजा प्यारे ते, ओ दौलत रोड़ करोड़ां दी विच सरसा, खाली लंघ गए पार किनारियां ते, जांदे भुल संसार दे दुख चिमाओ कलगी वाले दे किते दीदारियां ते। ए बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा इहो जिहा परिवार है, इहो जिहा सिख है, जेड़ा भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी चरनां दे विच आउंदा है, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟਾਡੀ ਸਭਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਆਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਤ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹਾਂ। ਜੀਤ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੰਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਗਏ ਬਹਾ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵਾਂ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਝਟਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਆਫਤ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਏ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਇਆ ਝੁੰਡ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਏ, ਦੱਸਣ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਏ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਲਗੀ ਤਾਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਏ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਲਗੀ ਤਾਰਦਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਾਹਣੀ ਆਈ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਟੂਣੇ ਟੰਪਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਲੰਗ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਲੰਗ ਨਾ ਉਲਟਿਆ। ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ
मारे असी कौन हाँ। जदों माधो दास ने अपनी अखां मिट्टियां ने कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तक्किया, कहण लगे तू सिख ते गुरु गोबिंद सिंह तां नहीं। बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे हाँ तू सच पछाणिया है, मैं गुरु गोबिंद सिंह हाँ। कहण लग्या महाराज मेरा डेरा अवित्र कर दिता है, मेरे डेरे दे विच खून डोल दिता है। बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे तू एक बकरे दी गल करदा है। ओ पंजाब दी धरती दे उत्ते जाके वेख गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी दे उत्ते बहा के शहीद कर दिता गया है। ओहदा की कसूर सी? गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज नूं दिल्ली दे चांदनी चौक विच शहीद कर दिता गया है। ओहदा की कसूर सी? भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाले नूं दिल्ली दे चांदनी चौक विच शहीद कर दिता गया है। ओहदा की कसूर सी? ओ माधो दास तू एक बकरे दी गल करदा, पंजाब दी धरती दे उत्ते जाके वे की हाल है। कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंजाब दी धरती दे बारे दस रहे सन। वो कहते ने साडे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं नीहां दे विच चढ़ा के शहीद कर दिता गया है। ओहदा की कसूर सी? माधो दास तू एक बकरे दी गल करदा है। कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंजाब दी धरती बारे माधो दास बरागी नूं जदों गल दसी, माधो दास बरागी ने बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरणां दे उत्ते सिर नवा दिता है। कहण लग्या महाराज मैनूं नहीं पता पंजाब दी धरती दे उत्ते हाने हाले। बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहण लग्या मैनूं अपना बंदा बना लवो। बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे साडा बंदा बनना चाहुंदा है। कहण लगा हाँ। कलगी वाले आखण लगे बंदा होके बंदगी ना कीती, एवें बंदा कहाउण दा की फायदा? ओ साध होके शरीर नूं साधिया ना, एवें लंमियां जट्टां वधाउण दा की फायदा? कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माधो दास नूं अपने चरणां दे नाल ला लिया है। अमृत छका के गुरु बख्श सिंह नाम रख दिता है। पर कहण लगा महाराज मेरा नाम बंदा सिंह बहादुर रखो, मैं आप जी दे चरणां दा पौरा हाँ, मैं बंदा कहण पसंद करदा हाँ। जदों कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माधो दास नूं अमृत छका के बंदा सिंह बहादुर आखिया है, कहण लगे ने हुण पंजाब दी धरती वाल कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तोर लगे ने। बंदा सिंह बहादुर नूं सारी गल दसीए, लेके पंज सिंह, लेके निशान साहब, लेके नगारा माधो दास बरागी बंदा सिंह बहादुर बन के लैके पंज सिंघां नूं नाल लैके सिंघां दा जथा पंजाब दी धरती दे वल रवाना हो तुरिया है। बलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो लैके आ गया है। वजीर खान नूं सोधण वास्ते पंजाब दी धरती दे उत्ते आया है। आखिरकार जदों इन्नी गल होई अनेकां थावां नूं सोधदे होए बाबा बंदा सिंह बहादुर कहंदे ने छत बनूड़ दे कोल पुज्जा है। छत बनूड़ दे कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने सिंघां दे नाल सलाह कर लगाए। कहण लगा हुण जालम वजीर खान नूं सोधना पैना है, पर सोधिए किवें? कहण लगे ने सिख दा धर्म नहीं किसी सूते दे उत्ते वार किया जावे, सिख दा धर्म नहीं किसी बच्चे दे उत्ते वार किया जावे, सिख दा धर्म नहीं किसी बुढ़े दे उत्ते वार किया जावे, सिख दा धर्म नहीं किसी नशे दे उत्ते वार किया जावे, सिख दा धर्म नहीं किसी सूते दे उत्ते वार किया जावे। आखिरकार बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिंघां दे नाल कीता फैसला, लेके कोरा कागज लेके कलम दवात जालम वजीर खान नूं एक चिट्ठी लिखदा है। चिट्ठी लिखदा बंदा सिंह सूरमा विच जोश दे कलीचे दंद, ओ बंदा लोहे दा सुहागा आ गया तेरा ढौला शहर सरहद ओ छोटे लाल दा चलाए विचलियां दे सोहणे कलगी तरदे चंद ओ पग देांगे विचोले गंगू राम नूं नाले वेखांगे झूठा नंद ओ खत लिख के गुस्से विच पंछिया झट करता लिफाफा बंद। बाबा बंदा सिंह बहादुर सूबे वजीर खान वाल भरमा चिट्ठी है
खुन्नी कहराई। तू लाल गुड़ा दे मार के किता खुन्नी कहराई हो। मैं नहु तारे विच डोबना आईया। ठंडा तो तराई हो। मैं करना तेरी फौज विच लहू मिजदा गराई। मैं करना तेरी फौज विच लहू मिजदा गराई। करली चराई तू नहीं भुले के विच ना कोई करली चराई हो। मारा विच मैदान दे मैदान दे वेखू जग साराई। तेनू मारा विच मैदान दे वेखू जग साराई हो। सच्चे आसका होश रहती नासीस ते पग दिए लखा मक्खियां दे उजड़े कह जाते बत्ती मोहब्बती ना एक जग दिए सर्फ खून शहीदां दा जदों नुचड़ जावे ते मेहंदी होरां दे हत्थी लगदी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जालम वजीर खान नूं आखिरकार चिट्ठी लिख के भेजी है। कह लगे ने वजीर खान नूं पता लगा है आखिरकार चप्पड़चिड़ी दा मैदान नियुक्त होया है 22 मई 1710 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जालम वजीर खान नूं चप्पड़चिड़ी दे मैदान दे विच मार के छोटे साहिबजादे दा बदला लिया, माता गुजर कौर जी दा बदला लैके आखिरकार फतेहगढ़ साहिब दे उत्ते निसार साहिब गड्ड के फतेह दा झंडा झुला दिता है। और असीं भी इकट्ठे होए
ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੀਏ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਖੀ ਗੁਡਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਕਾਰਾਂ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਲਾਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ 100% ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਰਾਇਣ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਖ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਖੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6-7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ, 3 ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਧ ਬਾਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਾਲ ਆਪ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਵਾਤੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੋਰ 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਤੀ ਮਦਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਠਾਤਾ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਲ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਾਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਮੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਊਗੀ
ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਨ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਫੇਰ ਵੱਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ ਠਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠਾ ਦੇ, ਉੱਠ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਠਾਤਾ, ਆਓ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗਈ, ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਮੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 11 ਰਾਉਂਡ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਪਲ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਦਾਰ ਆ, ਬੀਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GN ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 90% ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਧਾਰਾ 295, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 295A। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੜਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ UAPA ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10-20 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 17, 18, 19 ਵੀ UAP ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੱਜ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੋੜਦਾ ਵਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਮਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਦ ਆ UAP ਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਜੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸਣਾ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, 10 ਦਿਨ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਤਦਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਐਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਠਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਾਮ
ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਹਨਾ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਤੱਪ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸਿੱਟ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ 20-20 ਸਾਲ, 50-50 ਸਾਲ, 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸਿੱਟ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ 20-20 ਸਾਲ, 50-50 ਸਾਲ, 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝਰੀਟ ਵੱਜ ਦਵੇ, ਓਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਚਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਖੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਡੱਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਈਸਪੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਔਕੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਯੋਧਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਵਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਕੇਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਰੋਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਬਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜਵਾਲ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਚਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੱਲੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ क्रांतिकारी यूनियन, जो जिन्हां दे सूबा प्रधान ने दर्शनपाल जी, उन्हां दे नाल ही हरनेक सिंह जी जिला प्रधान फतेहगढ़ साहब आए ने, रणजीत सिंह जी आए ने, दर्शनपाल सूबा प्रधान ने, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। लखवीर सिंह जी कोटला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु गरीब नवाज सच्चे पिता जी दी साजी नवाजी, गुरु रूप खालसा साध संगत जियो, गुरु जी वालों बख्शी हुई गुरपते प्रवान करनी, सारी संगत गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚੰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਜੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਤਕੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1926 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਨਅਤ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਗੀ। 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਆਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਰਨ ਜੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ, ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੋ ਜਨਮਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ 7 ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਤਾਵੇ ਪਾੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਤਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਤਾਵੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤ ਲੱਥ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਤਾਵੇ ਮੁੜਵਾਲੇ ਪੜਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੰਢੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13,000 ਨਗਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 13,000 ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 5-10 ਵੀਰ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਰੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਵਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਕੇਵਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਦਾ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ 4 ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਤਾਵਾ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਬਣੀਏ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਬਜੋਗ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਜੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਤਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਜੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਹੁਣ ਸਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ
ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਕਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਖੁੰਝ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਬਣ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਣ ਕੇ ਖੋਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਨਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ,
ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਲੇਟ ਨੇ ਇਹ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਚਾ ਮੱਘ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ 10-12 ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਰਨ ਜੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 2 ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਰਾਏ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤਰਨ ਜੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਈਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਐਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਪਾਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਈਏ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ,
ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਦ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਬੌਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। 29 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਚੌਥਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ, ਚੀਨੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਆ ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ,
ਹੁਣ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ, ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਤਰਨ ਜੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਹਾਸੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਝੋਟੇ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਉਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਰੂੜੀ ਸੀ, ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਰੈਂਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਚੱਕੀਆਂ ਪਸਾਰੀ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਿਆਨ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਪੀਸਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਕਣਕ ਦੇ ਦੀ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੈ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਧਾਰੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਤਰਨਜੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲੇਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੱਲੇਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ ਜੋ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਰਾਏ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੱਲੇਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरा कबू ना छाड़ा खेत। गगन दमामा बाजो परयो निशाना घाओ, खेत जो मांडो शूरमा आप जूजन कौदाओ। जुगो जुग टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी च बैठी जुड़ बैठी साध संगत जी। 10वें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भरावो, एक पंजाबी पंजाबीयत ते पंजाब जिहड़ी है गुरां दी धरती है। ते पिछे कहंदे सी भी जिहड़ा पंजाब है वसदा गुरां दे नां ते, क्योंकि इत्थे साडे गुरु साहब की बख्शिश है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी सब तो पहला पंजाब च अवतार धारिया। उदों तो देखो गुरु नानक साहब ने सब तो पहले गुरु साहब ने साडे जिहड़े सरकारां दे खिलाफ बोले सी, जिहड़े सरकारां अत्याचार करदियां सी, कोई उन्हां दे खिलाफ आवाज़ नहीं सी उठाउंदा। ते सब तो पहले साडे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी सी, जिन्हां ने बाबर नूं जाबर कहा बई तू लोकां ते जुल्म करदा है ते लोकां दियां जड़ियां तू हक सच दी कमाई कीती हुई उहनूं लुट के खाना है। ते बाबर नूं जा उल्टी वाड़ खेत को खाई। प्रभावो, साडे आज़ादी दे विच 98% पंजाबियां ने कुर्बानियां दित्तियां। ते जदों आज़ादी मिल गई वो गोरे चले गए ते काले आ गए। भरावो, साडे गुरुआं ने जुल्म दे खिलाफ साडे गुरु नानक साहब दे लड़े, क्योंकि साडे बाबे कहते होंदे ने बई एक जिहड़े सरकारी हुंदे ने उन्हां नूं बाबर के कहंदे ने साडे बाबे। ते बाबर के आ गए भई ये जिहड़े सरकार दे हुंदे ने। ते जिहड़े देखो एक पासे जुल्म करन वाले ते एक पासे जुल्म नूं तोड़न वाले नाल दी नाल आए ने। जे बाबर है तां गुरु नानक साहब आए ने, जे जहांगीर है तां गुरु अर्जन देव जी महाराज आए ने, ते 6वें पातशाह महाराज आए ने उन्हां दा टाकरा करन लई। भरावो, जुल्म जिन्ना गुरु साहब कहंदे ने वे जुल्म करना माड़ा है, उन्ना ही सहना माड़ा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਪੱਛਮ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ ਆ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਣਖ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਲ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਯੱਗ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪੀ ਉੱਤੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 5100 ਰੁਪਏ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
2000 रुपये बलजीत सिंह, 1000 रुपये सतिंदरपाल सिंह चंडीगढ़, 5000 रुपये मलकीत सिंह, 500 रुपये जगदीश सिंह खरड़, 500 रुपये बलजीत सिंह, 2000 रुपये कैलपुर की संगत जी आई सी उन्होंने 1500 रुपये, गुरमीत सिंह चमकौर साहब तो 1100 रुपये तो गुप्त सेवा 100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी आवाज़ नहीं आई, फिर मैं नारे फिर लवा देने हैं, फिर तुसीं कहना भी नारे क्यों लवांदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी सारियां ही संप्रदावां दे, संतां महात्मा दे, धार्मिक राजनीतिक समाजिक जथेबंदियां दे बहुत बहुत धन्यवादी हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰਸਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਰੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਕਾਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ रफ्तार राय जी जो जगरावां तो विशेष तौर पर आए ने समाज सेवी, उन्होंने तो बाद दास की बेनती है बाबा राजा राज सिंह जी जो बहुत वड्डियां ही सेवावां निभा रहे ने। ये साडी मोहरली कतार दे विच सेवा कर रहे हैं, वो तैयार रहन। उस तो बाद 2-3 होर वीर ने, उन्होंने भी अपने विचार साझे करने ने। सुखचैन सिंह ते गुरपाल सिंह जी, एक गुरुद्वारा मंजी साहब पातशाही 9वीं हरपालपुर तहसील घनौर राजपुरा तो बहुत ही जथा तकड़ा लैके आए ने, उन्हों का भी विशेष तौर पर धन्यवाद है। आओ जी रफ्तार राय जी, उस तो बाद बाबा राजा राज सिंह जी तैयार है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। गुरु साहब दी हजूरी दे विच बैठी सारी संगत, सब तो पहला बुलाइए फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे इस मोर्चे दे विच इकट्ठे होए आ। जिहड़ी साडे गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबी होई आ उस दे इंसाफ दे लई, जिहड़े साडे बंदी सिंह जेलां दे विच ने, जिन्हां ने आपदियां सजावां भी पूरियां कर लियां, उन्हां दी रिहाई दे लई सरकार ने साडी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ की रिहा करना, ਜਿਹੜੇ नवे नौजवान ने माझे वल उन्हां दे उपर नजायज असले दे परचे पा के हुण उन्हां नूं जेलां दे विच डक्किया जा रहा। जगतार सिंह जग्गी जोहल, उस मुंडे ने एक वैबसाइट बनाई सी www.neverforget1984.com, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਪਰ संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां जी ਦੀਆਂ तस्वीरां देखदे हो, वीडियो देखदे हो। जो कुछ साडे नाल 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ वीडियो देखदे हो, उस मुंडे जगतार सिंह जग्गी जोहल दे करके आ। वो मुंडा जदों पंजाब दे विच आया, उहदे ब्याह नूं हजे कुछ क दिन ही होए सी ते सरकार दे वल्लों उस मुंडे दे उपर परचे पा के उसनूं जेल दे विच बंद कर दिता गया। ना कोई सबूत आ, ना कोई उसदा गुनाह दस्सिया, उसदे उपर झूठा कोई ना कोई परचा पा के उहनूं जेल दे विच बंद करता। हजे तक उन्होंने कोई जमानत नहीं दी गई। सरकार सानू ये दसे कि उस मुंडे का कसूर की आ, ओदा दोष की आ। उस मुंडे का मैनू लगता सरकार ने दोष यही कढ़िया कि वह नौजवानों को जागरूक कर रहा, नौजवानों को दस रहा कि की कुछ साडे नाल 84 दे विच होया। जिहड़ा भी नौजवान साडे नौजवानों को नींद दे विचों जगाउण दी कोशिश करदा, ये सरकारां उहदे उपर झूठे परचे पा के उसनूं जेलां दे विच डक दिंदियां ने। एक मैं तुहानूं छोटी जी कहानी सुणाउण लग्गिया ते मेरी इस कहानी नूं उही बंदा सुणे जिहड़ा एक प्यो दा। कहानी अल्फ नंगे राजे दी।
ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੂੰ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆ? ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ ਪਹਿਨੋ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੋਤੀ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧੋਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਕੈਪਟਨ ਕੁਪਟਨ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਥੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲਾਂਭਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ 2 ਜੰਮੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੋਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਸੀ ਰਫਤਾਰ ਰਾਏ, ਇਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ। ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕ ਧਰਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਇਸ਼ਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਆਓ ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਝੰਜਟ ਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੌੜੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਆਓ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਦਾ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਜੀ।
ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਖੌਟੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਹੀ ਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਟੁੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗੈਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ST OBC ਸਲਿਊਟ ਕਾਸਟ, ਸਲਿਊਟ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਬੂਥਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਬਾਮ ਸੇਫ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਬਨ ਮੇਸਰਾਮ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਾਇਤ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ST OBC, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ RSS BJP ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਗਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਗੈਤਾਂ ਨੂੰ, ST OBC ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਜਕ ਝਿਜਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ RSS ਦੇ BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦਬਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲਟਕਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਇਹੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ RSS BJP ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਸੰਘੀਏ ਨੇ, RSS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਹ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰੜਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦਲ ਪੰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਛਡਾਉਣ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਖ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆਂਗੇ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਾਮੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੱਸੇ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ 328 ਸਰੂਪ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, 40 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਧਾਮੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਾ। ਚੋਰ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਰ ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਟੇਰੇ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੋਥੇ ਖਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਟੇ ਵੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਰੱਖੋ ਕਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਦਲੀਓ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਮ ਦਬਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫੂਸ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਹਿੜਾ, ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਣਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਨਾ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਮ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 3-4 ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 2-2, 4, 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਜਗਰਾਵਾਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਧੂਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੰਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਜਾਈਆਂ ਤਾਣ ਕੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 100, 200, 1000, ਲੱਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1.25 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
एक छोटी जी उदाहरण देवां तुहानूं मैं, एक गोवा है, गोवा राज है भारत का, उत्थे आ ओला ते ओबर आ जिहड़ियां टैक्सियां जिन्हां राहीं आपां आउने जाने किराए ते, जदों ये पूरे देश च चलियां तां कल्ला गोवा अजिहा राज सी जिथे टैक्सियां नहीं चलियां। कारण क्योंकि उत्थों के जिहड़े लोकल टैक्सी वाले ने उन्हां दा बिजनेस ही ये है कि जदों टूरिस्ट आउंदे ने उन्हां नूं लैके जांदे ने, कमाउंदे ने ते आपदा पैसा कमाउंदे ने 6-7 महीने जां जिन्ना चਿਰ भी उन्हां दा बिजनेस हुंदा। क्यों नहीं चलन दित्तियां? उन्होंने एका कर लिया, एका कर लिया भी असी ओला जो उबर दी सरकारी ये जिहड़ियां टैक्सियां ने प्राइवेट इन्हां नूं चलन नहीं देना। अज भी उत्थे वो टैक्सी वाले अज भी आपदा राज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोवा वाले इकट्ठे हो गए ते साडे पंजाब वाले किसी का मूंह उत्तर वाला है, किसी का दक्षिण वाला है, किसी का पश्चिम वाला है। असी क्यों नहीं इकट्ठे होंदे? उत्थे सत्थां च बैठे, अज मैं आया जगराओं तो सत्थां च बैठे ताश खेडी जाने हो, इत्थे आके इत्थे क्योंकि यार दुख लगता है, बोलिया जाता है। बाबा जी हुणी बोल के गए ने, राजा राज जी भावक बोल के गए ने, गुस्से च बोल के गए ने, बोलिया जाता है यार कौम कित्थे खड़ी है यार। ते जिहड़े राज करन वालियां सरकारां ने इन्हां नूं दस देना चाहुंदा है कि इत्थे तां औरंगजेब वर्गे नहीं रहे, तुसीं किहड़े बाग दी मूलियां यार। चाहे वो कोई है एक बलात्कारी साध जिन्हों हर महीने आए नूं परौल दे दिंदे ने, दूजे महीने परौल दे दिंदे ने, की गल बई वो तुहाडा बाहला लगदा? इस मैं सरकार के जिहड़े साडे सरकार के नुमाइंदे ने उन्होंने पूछना चाहुंदा है ते बेनती जिवें गल कर रहे सी, हर एक गायक पंजाब के सारे कलाकार वीर जिहड़े हर वारी दिल्ली पहुंचते हुंदे सी एक सद्दे ते, सारे वो कबड्डी वाले वीर, सारे वो समाज सेवी, सारे वो जिहड़े यूट्यूबर बने हुए ने, वीडियो पाउंदे ने सोशल मीडिया ते, वो कित्थे ने यार? ये मोर्चा काहदे लई है? बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई, 328 ਜਿਹੜੇ गायब हो ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਆਓ ਯਾਰ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪਾਂ ਪਈ ਆ ਯਾਰ। आके बैठो, कई बार कुछ गलत बोलिया जाता है तो माफ़ी चाहते हैं खिमा के जाजक, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च खड़े हाँ। सो इसलिए इकट्ठे होना पैना है। इन्होंने मसलियां तो इलावा आ लिखे ने ना विदेशी प्रवास, आ लिखे ना इत्थे, यकीन मन्नियो पिंडां च रब ना करे हर एक दे दुख सुख आउंदा है। जदों किसी की मौत हो जाया करू ना आने वाले कुछ समय दे विच सानू मोढा देण नूं नौजवान नहीं लभणे। इस रंगली धरती नूं छड्ड के भज रहे हो यार, जिथे साडे योधियां गुरुआं पीरां ने कुर्बानियां दित्तियां यार, किन्ना कुर भज लओगे? आखिर किते ढोई नहीं मिलनी वीरे। बंदा पंछी भी उड़दा रात नूं आपदे आलणे च आउंदा है, ते साडा घर है पंजाब, कनेडा अमरीका जिथे मर्जी रह लो यार, पर आखिर आपदा घर तां होना जरूरी है यार। किन्ना कुर भजे फिरोगे? आपसी फुट ने मरवा लिया सानू। हुण आए सी लीडर साहब, जो मैं ना लै दिना तो फिर बाहला करन आ जांदे ने, इंटरव्यू भी पुछण लगे क्यों, तो बाई जी हुणां ने बड़ा खूबसूरत वधिया बोलिया भी 328 स्वरूपां दा हिसाब असीं कितों लैणा यार। उत्थे तां मोदी दी नहीं चलदी, उत्थे तां भगवंत मान दी नहीं जां कैप्टनां दी नहीं है, उत्थे दा जवाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं देणे पैणे ने यार। आके दसो सानू यार, इत्थे आके संगत दे विच बोलो, नहीं जिवें बाबा जी ने कहा जिथे को असीं आ जाने आ। सो बाई जी मुद्दे बहुत ने, इन्हां मुद्दों तो इलावा भी मुद्दे बहुत ने। साडा पानी जहरीला हो गया ते सियाणे कहंदे ने जे अगला विश्व युद्ध लगू ना तो पानी लई लगू। थोड़े दिन पहला जौड़ियां नहर घल कला फिरोजपुर उत्थे मोर्चा सी, उत्थों आए हाजरी भर के मोमजामा पाता, तुहाडी होंद खत्म करनी है। गल की है, जे पानी धरती च ना सिमू नहरी पानी तो धरती च पानी असीं मिठा पानी आऊ कित्थों पीवांगे कित्थों, ते पानी तो बिना असीं किन्ने दिन जिउंदे रह लांगे। साडा इखलाकी फर्ज है, क्योंकि 32 साल किसी नूं 27 साल किसी नूं 28 साल 15 साल दुनिया दे विच, पूरी दुनिया की जे मैं गल करां, बाबा जी हुणी खड़े हो गए, बस 1 मिनट च मैं गल मुका देनी है। पूरी दुनिया की जे मैं गल करां, पूरी दुनिया दे विच कोई अजिहा कानून नहीं है जिथे सजा भुगत चुके बंदे नूं उस तो बाद भी बंदी बना के रखा जाता हो, चाहे वह कोई भी होवे।
ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਏ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿਤਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਏ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਹੜੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਅੱਜ 25 ਲੱਖ ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਗਾਖੜੀ ਰੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਮਾਸੇ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ PV 65D 6500 ਨੰਬਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ PV 65D 6500 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਪੁਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 2-3 ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਵਨ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 28-30 ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਵੇਤ ਛੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਲੰਘੀ 5 ਸਾਲ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਤਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਪਰ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਚੁਣਦੇ ਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ BJP RSS ਸਾਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਗਈ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸੱਜਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ 8-10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ RSS BJP ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ 2 ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। RSS BJP ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਰੋਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਚੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਕਰੂੰਬਲ ਬੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਰਮ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੱਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤਰਨ ਜੈਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਆ।
ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ, 35 ਕਤਲ ਪਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਖੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 90-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, 99 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। 91 ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ 94 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 90 ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 94 ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਝੋਰਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆੰਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਇੰਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਛੋੜ ਜਾ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਗਏ ਤੜਕੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੀ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਨਮੋਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਨਮੋਸੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਰਚਣਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੰਡਾਸਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਰ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਟ ਖੜਕਾਈ ਆ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਨੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 99 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾਭੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਇਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 91-92 ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 25-30 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਕਣ ਖਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਣ ਖਾ ਲਈ, ਟੱਕਾਂ ਕਣ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਣ ਖਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਬੋਲਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੇ ਆਖੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ 52 ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਜੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਮੋੜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮੋੜੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਮੋੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਖਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 23 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸਨ, 35 ਕਤਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਉਦਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਜੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ,
तो उस तो बाद जो धार्मिक दीवान ये सजना ये 24 घंटे तकरीबन इदा ही चलता। रात को सुखासन होंदा, गुरु रात को गुरु दियाँ फौजां कीर्तन करदियां ने, सिमरन करदियां ने। ये बापू जी तो बाद भाई जसवंत सिंह जी बड़ाना जो इंटरनेशनल पंथक ढाडी जथा वो कहते थे पूरा ही प्रसंग सुना। वो जो बापू जी तो बाद वो प्रसंग सुनाउणगे। हुण बेनती है 2-3 दिन मार्च से भाई तलवारा जी तैयार रहन। भाई जरनैल सिंह धनबाद। जुगो जुगो टल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई विच अते भाई जगतार सिंह जी हवारा जो सरबत खालसा वालों अकाल तख्त के जथेबंदार चुने गए सन, उन्हों के हुक्म अनुसार जो ये धर्म युद्ध मोर्चा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਵਾਰੇ ਹੀ ਜੰਮਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ जो 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਆਏ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਗੋਲਕਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਵਕਤਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਿਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਹੂਗੀ, ਜਦ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਜੋਧਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਦਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਹਵਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ 5-4 ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ 5-4 ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਰੱਖੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਖੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ। ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਆਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਲੰਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਆਧ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁਆਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਹੜਦੋਂਗ ਮਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਖੱਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੀੜਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ ਥੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੜਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੱਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ, 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜੂਨ 1984 ਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੱਗ ਤੇ ਨੀ ਆਸਰਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੱਗ ਤੇ ਨੀ ਆਸਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ
ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਸਰਲੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ 4:15 ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਦਿਲਬਾਗ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਸਰਲੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਭਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੋ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਸਰਲੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਜਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਸਰਲੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੈਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਈ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਜਾਂ ਦਮਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੱਕਾਂ ਚੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾਲ ਸੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸਾਂ? ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਹੀ ਗਏ ਸਾਂ ਨਾ ਕਿ 328 ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 7 ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਛਾਪੇ ਤੱਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਤੱਕ 7-8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 328 ਸਰੂਪ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਲੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। 6 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆ, 3 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆ। ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਡਾਇਆ, ਚੱਡੇ ਪੜਵਾਏ, ਬਾਹਾਂ ਪੜਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਕਾਫਲੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਸਿਰਲੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਘੂਕ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਨਗਰ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਟਾਂਟਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਪੜਾਅ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਫੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਹਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਇੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਰ ਲਾਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 150 ਬਿਹਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਦਮ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ। 400 ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, 1400 ਬਿਹਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਈ ਗਈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਪ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
मौके दियां सरकारां भावें जगतार सिंह हवारा दी दिल्ली तो जेल बदली सी पंजाब च, वो मौके दी सरकार भावें अकाली दल दी सरकार समय 2 बारी हाई कोर्ट तो दास ने आर्डर कराए कि जिहड़े उन्होंने 2015 च दिल्ली वाले 2 केस सी वो समाप्त हो चुके सी, उन्हां दी जेल बदली पंजाब की जाए। हाई कोर्ट ने आर्डर किया, परंतु मौके दी अकाली सरकार ने यह ऑब्जेक्शन ला के कि जे जगतार सिंह हवारा पंजाब आउंदा अमन शांति नूं खतरा। दूजा 8वें महीने 2022 नूं भाई गुरमीत सिंह जिले की फोटो 6वें नंबर ते है, इन्हां दी पक्की रिहाई की पटीशन पाई गई हाई कोर्ट च। हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन तो जवाब मंगया, CID रिपोर्ट मंगी कि इन्हां दी CID रिपोर्ट की है जिससे इन्हां दी पक्की रिहाई हो सके, परंतु मौके दी सरकार दे अफसरां ने, DC ने, SSP पटियाला ने यह कह के जवाब दिता कि जे भाई गुरमीत सिंह पक्की रिहाई ते आने हैं तो पंजाब दी अमन शांति भंग हुंदी है। जदों दास नूं पता लग्या, क्योंकि दास इन्हां दी समय समय ते केसां दी पैरवही करदा, जाके DC पटियाला नूं मिलिया, SSP पटियाला नूं मिलिया। मैं क्या DC साहब मैडम है उत्थे बई कोरोना काल च भाई गुरमीत सिंह 8 महीने ते 10 महीने लगातार संगत जी परोल कट के गया अपने घरे, की उहदे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई? किसी सिटीजन ने कंप्लेंट करी? कोई प्रशासन ने शिकायत की? कहते नहीं। मैं क्या जब 18 महीने वो लगातार कट गया उदों अमन शांति भंग नहीं हुई कि ओदी पक्की रिहाई ते अमन शांति भंग हुंदी है? ये मनसा इन्हां सरकारां दी, सरकारां थोड़े वाले सारियां बराबर दियां कसूरबार है, क्योंकि जो सरकारां दी नकेल है वो दिल्ली सरकार दे हत्थ विच है, भावें वो अकाली सरकार सी, कांग्रेस सरकार सी, भावें मौके दी आम आदमी पार्टी दी सरकार है। सो सानू इंसाफ लैण वास्ते बहुत तगड़ा संघर्ष लड़ना पैना, उस थोड़े सहयोग की लोड़ है। सानू सरकारां तो भीख मंगण 100% सही भी मानते हैं कि पिछे जिन्ने भी संघर्ष लड़े गए उन्हां चों कौम दे पल्ले निराशा पई है। सो असी थोनू विश्वास दिवाने हैं कि गुरु साहब जिन्हां दी अगवाई विच यह संघर्ष लड़िया जा रहा और सानू होमे दा हंकार ना होण देण, सानू गरीब सिख वजों ही पेश करन, उन्हां दा हथ रहे साडे सिर ते, ये थानू अलामा नहीं आउण देना। प्रबंधकां वल्लों थानू पूरा होए सवाल पूछण दा जवाब, सवाल करन दा पूरा अधिकार है, क्योंकि असी संगतां नू समर्पित है। ये मोर्चा संगतां दा ना किसी निजी तौर पर किसी विशेष व्यक्ति का। सो इसलिए तुसी अपना फर्ज समझते हुए जिहड़ा तकरीबन 7 जनवरी तो तुसी निभा रहे हैं, असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थोड़े उद्यमां दा। सो आने वाले समय च आस रखते हैं भी इस तो बड़े पद्धर ते तुसी अपनी जिम्मेवारी नूं समझते हुए इस संघर्ष का हिस्सा बन के संघर्ष नूं सफलता वाल लैके जाओगे। सो मेरी अंत विच थोड़े चरणों च बेनती है भी जे कोई गलती हुंदी है वो प्रबंधकां दे पल्ले बैठ के पा दिया करो ताकि असीं उस अगे नूं सुधार कर सकीए। सो मेरी नौजवानों नूं बेनती है, नौजवानों सरकारां ये नहीं चाहुंदियां भी थोड़ा ये मोर्चा सफल होए, इस दी बागडोर नौजवानों दे मोढियां ते है। जहदार जगतार सिंह हवारा नाल जदों भी गल हुंदी है, अज सवेरे भी गल हुई है, उन्होंने यही सुनेहा दिया कि बापू जी नौजवानों नूं अगे ला के रखना, वो हमेशा नौजवानों दे भावनावां दी कदर करते हैं, उन्होंने हौसले ते ही वो जेल कट रहे हैं।
ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਮੀ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਈਆਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, 4:15 ਹੋ ਜੂ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। हेलो हेलो ये सही है, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पूरी दुनिया ते 2% रूहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਗਏ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਨਾ 2% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਭੀੜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਖੁੰਨੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ। ਲਾਂਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ
मैं चाहुंदा कि भाई बिंदर मान जी जिन्हां ने दिल्ली ने जित के पंजाब लिखिया सी उही कलम मैं छोटी जी कविता, ज़्यादा टाइम नहीं तुहाडा लेना, थोड़े रूबरू करना चाहुंदा। हाँ जी। कई सेंटर दे पिट्ठू साडे ओ छाती पित्तल भर गए, जेलां दे विच मेंटल करते प्रोफेसर पुल्लर वर्गे, जेलां दे विच मेंटल करते प्रोफेसर पुल्लर वर्गे। कदों छड्डना बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, कदों छड्डने 10 खवारे, मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकारे, मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकारे। कदे दबना चाहुंदी तू खेतां नूं, कदे दबना चाहुंदी फसलां, हो तेरे अगे कदे नहीं झुकनियां ए नरवे दियां नस्लां, तेरे अगे कदे नहीं झुकनियां ए नरवे दियां नस्लां। 47 ते 84 चेते चेते कल्लूकारे, मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकारे। सगे भरावां नालों वध के पंजाब ते हरियाणा, यूपी राजस्थान हिमाचल ए भी साडा लाना। जातां धर्मां दे विच वंड के, जातां धर्मां दे विच वंड के किते भाईचारे, हाय मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू मुटियारे। कदे यूनिवर्सिटी कदे भाखड़ा, कदे खोना चाहुंदी पानी, कदे पवित्र पन्ने पाड़े रोली गुरुआं दी बाणी। नक्शियां उत्ते फिरे मटाउंदी मां बोली दे ऊड़े आड़े, हाय मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकारे। मड़ियां उत्ते फुੱਲ चढ़ाउंदी जिउंदियां नूं दिंदी परचे, दोगलियां ते दलियां दे बिंदरा ना हुंदे चर्चे। 92 विच एनकाउंटर करके, 92 विच एनकाउंटर कर किन्ने मावां दे पुत मारे, मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकारे। ओ मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकारे। इन्नी खादरी कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू। ठीक है, ठीक है बाबा जी। वाहिगुरु जी। आओ परम सम्मानित सत्कारयोग खालसा जी, कलगीधर पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बख्शिश किया होया नारा करिए बुलंद, कोई भी रसना वांझी ना रह जावे। दोवें हाथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मोर्चे दे विच असीं शामिल होने वास्ते जगतार सिंह हवारा साहब जी के पिता जी साहब जिन्हों ने अज पहली वार दास ने दर्शन किए ने, मैं धन हो गया पिता जी के दर्शन करके। वो कर्मा वाले पुत ने, वो कर्मा वाले मां बाप ने जिन्हों के यह जे सूरमे ये पुत घर पैदा होंगे ने। किसी शहर ने बड़ी सोहनी गल लिखी है, वो कहता तत्ती तवी के उत्ते किसे पौरे करनी सावड़ी दसीए जंग तैनू किसे आसकी चांदरी चौक के अंदर वो मर के जूड़ का दसिया ढंग तैनू। ओ जो जो चढ़े तू पट्ठियां
ਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਿਉ ਤੂੰ ਚੜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਸਤਾਨੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਚਰਖੜੀ ਟੰਗ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਸਰਮੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਂਗੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਧਰਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਣੀ ਏ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਣੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜੇ ਆਏ। ਇਹ ਮਰਜੀਵੜਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਏ, ਮਰਜੀਵੜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਏ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਧਰਤੀ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਛਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾਵੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 7-8 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੀਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਵਾਇਆ ਏ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਏ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਓ। ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਏ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕਾਕਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਕੀ ਨਾਂ ਏ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਂ ਏ, ਕੀ ਪਿੰਡ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਏ। ਤੇਰੇ
ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਘੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਝਪਟ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤਲਵਾਰ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਲੂਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਲੂਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਆਮਨ ਦੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਏ। 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਧਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਰ ਨਾਉ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਬਰ ਨਾਉ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਵੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਫੌਜਾਂ ਕਾਬਲੋਲਾ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੱਜਣੇ ਅਲੀ ਦੇ ਚੌ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਰੇ, ਮਾਮਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁੱਤ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਲਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਤਿਆਰੇ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਾਲ ਬੁਰਜੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਏ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਆਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਏ, ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਏ। चिट्ठी लिख के अपने सिंघां नूं बगार लगाए। कहन लगा कोई सूरमा उठे जिहड़ा चिट्ठी लिख के रातों रात पिशौर तो सरदार हरी सिंह नलूए दे कोल जावे। कहंदे ने एक मुटियार उठी
ਉੱਠੀ ਏ ਬੀਬੀ ਉੱਠੀ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਬੀਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਏ, ਉਸ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੇਠ 30,000 ਪਠਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸਨ, ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਖ ਕਾਬੇ ਪੈਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਲਿਆ, ਦੋ ਧਾਰਾ ਫੁਲਾਦਾ ਹੱਥ ਖੰਡਾ ਪੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਮੇਰਦਾ ਉਸਤਾਦਾ ਕੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੌਣ ਬਜਾਈ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਮੰਗੇ ਸੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉੱਠਿਆ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਜਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਉਂ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਏ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਮੁਰਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ हल्ला बोलने लगा है, हो के आमो सामने दल दो में जुटे, तीर तिहाई रातें चिलिया तो ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਬਜੇ ਜਵੇਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ
ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਖਾ ਕੇ ਕਸਮ ਝੁਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਭੱਜੇ ਸਮੀਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੇ ਭੱਜੇ ਸਮੀਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਖੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ करता पठाना ने मैदान सी करता पठाना ने मैदान सी हो लिया खालसे में मैदान दिए मार याद और मां जग रहिंदियां मरदा तेरियां जग विच रहिंदियां हरी सिंघा ढेरियां हाँ जी हाँ मरे तुरिया जा सरदार हरी सिंह नलवे ने ਸਮੀਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਆਖਰਕਾਰ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਏ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਏ ਬਾਕੀ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੱਸ ਭੱਜੀ ਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾਂ ਮਾਗਰ ਗਿਆ ਏ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਖੈਬਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਸੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਧਸ ਗਈ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ 1837 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿਖਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਬਲ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਬਹਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਖੰਡਾ ਪਰਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਜੋ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਟਾ ਚਿਖਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ 1837 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਓ ਮਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਢਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਤਸਿੰਬਲੀ ਢਾਡੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ ਸਰੰਗੀ ਬਾਦਕ ਭਾਈ ਸਿਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਸੁੰਡੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੀਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।